जय श्री जगन्नाथ। आमर टीजीटी पाई हो, पीजीटी पाई हो, यूजीसी नेट पाई हो, ओपीएससी पाई हो, जेउथि पाई भी हो, ध्वनि विज्ञान गोटे बहुत महत्वपूर्ण विषय। आज आम ए ध्वनि विज्ञान उपरे किछिटा संक्षिप्त प्रश्न एवं तार उत्तर आलोचना करिबा। ध्वनि विज्ञान बा इंग्राजी रे जो फोनेटिक्स कहा जाए तार मूल ग्रीक शब्दटी कौन? उत्तर हेउची फोनो। संस्कृत रे ध्वनि विज्ञान रो प्राचीन नाम कौन थिला? उत्तर शिक्षा शास्त्र। फोनेटिक्स पाई ओडिया रे केउ केउ शब्द व्यवहार करा जाए? उत्तर ध्वनि तत्व, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि शास्त्र। फोनोलॉजी पाई ओडिया रे केउ केउ शब्दर प्रयोग करा जाए? उत्तर ध्वनि प्रक्रिया विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि प्रक्रिया विचार। ध्वनि सृष्टि पाई जो विकल्प परिहित नियत स्थानर उल्लेख करा जायछि से स्थानटी कौन? उत्तर बाग यंत्र, जाके ध्वनि यंत्र मध्य कहा जाए। ध्वनि किपरि सृष्टि हुए? उत्तर फुसफुस रु प्रश्वास वायु मुखरंध्र दे बाहर को आसीबा समय रे बागयंत्रर विभिन्न अंश विभिन्न भागरे आघात प्राप्त होई ध्वनि सृष्टि करिबारे सहाय्य करे। बागयंत्रर विभिन्न अंश गुड़िकर नाम कौन? उत्तर ओष्ठ, दंत, वर्ष, कठिन तालु, कोमल तालु, अली जिह्वा बा घंटिका, जिह्वा शीर्ष, जिह्वा फलक, जिह्वा मध्य, जिह्वा पश्चात, उपाली जिह्वा बा गलगह्वर, स्वरजंत्रावरण, स्वरतंत्री स्थान, श्वासनली और नासारध्र। ए 15टी। दंत को केते भागरे विभक्त करा जाई पारे? 2 अग्रदंत और मूलदंत दंत एही भाबरे 2 भागरे। दंत द्वारा ध्वनि किपरि उच्चारित होइथाय बा ध्वनि निर्माण रे दंत किपरि सहाय्य करिथाय? उत्तर दांत गुड़िक तल ओठ बा जिभ सहित मिली बा ताहार समीपवर्ती होई ध्वनि निर्माण रे सहाय्य करे। वर्ष बा जाको ओडिया रे कहा जाय दांत माड़ी ताहा किपरि ध्वनि उच्चारण रे सहाय्य करे? उत्तर जिभर विभिन्न अंश वर्ष को स्पर्श करी अथवा ताहार निकटवर्ती होई ध्वनि उच्चारण रे सहाय्य करिथाय। एहा निजे ध्वनि उच्चारण करि पारे नाही, किंतु एहा एक उच्चारण स्थान। मूर्धन्य ध्वनि गुड़िक कौन कौन? ट, ठ, ड, ढ, ण। एहा कठिन तालुरु यर उच्चारण होइथाय। केउ अंग मुखरंध्र और नासारंध्र मध्यरे एक कबाट परी कार्य करिथाय? उत्तर कोमल तालु। प्रश्न नासिका व्यंजन ध्वनि गुड़िक कौन कौन? उत्तर इय, उअ, ण, न, म। प्रश्न घुंगुड़ी शब्द काहेकि सुना जाए? उत्तर फुसफुस रु वायुर आघात रे कोमल तालु शीघ्र शीघ्र पड़िबा उठिबा फल रे घुंगुड़ी शब्द सुना जाए। अर्थात यह एक प्रकार लुंठित बा लोड़ित ध्वनिर सृष्टि होइथाय। कोमल तालु जिह्वा को स्पर्श कले ध्वनिर स्पर्श सृष्टि हुए। र ध्वनि किपरि सृष्टि हुए? उत्तर फुसफुस रु निर्गत निश्वास वायु द्वारा आघात प्राप्त होई एकाधिभार दोहली यह लुंठित बा लोड़ित ध्वनि सृष्टि करि पारे। एहिपरि सृष्टि हुए जार संकेत होची आर। ध्वनि उत्पादनर सर्वप्रधान अंश केउटी? उत्तर जिह्वा। जिह्वार लैटिन नाम कौन? उत्तर लिंगुआ। ल ध्वनि किपरि सृष्टि हुए? ल ध्वनि। उत्तर दंत और वर्ष मध्यवर्ती जेकौनसी केंद्रीय बिंदु सहित मिसी जो ध्वनि सृष्टि हुए सेटा हला ल। ल सेही परि भाबरे सृष्टि हुए। ळ
ଳ ପରି ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୁଏ? ଉତ୍ତର କଠିନ ତାଳୁ ସହିତ ମିଳିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲା ରହିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? ଉତ୍ତର କୋମଳ ତାଳୁ ଓ ଘଣ୍ଟିକାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଉପାଲି ଜିହ୍ୱା ବା ଗଳଗହ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜିହ୍ୱା ମୂଳର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଗଳ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଉପାଲି ଜିହ୍ୱା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ୱାସନଳୀର ବିସ୍ତୃତି କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଉତ୍ତର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଭିତର ଦେଇ ବାୟୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଭିତରକୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାଏ। ଧ୍ୱନି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଦୁଇ ଭାଗରେ, ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବିନା ସହାୟତାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ଉତ୍ତର ଋଗ୍ବେଦରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ରାଜନ୍ତେ ସ୍ୱରା ଅନୋକ୍ ଭବତି ବ୍ୟଞ୍ଜନମିତି, ଏହି କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଏହି କଥା ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଗଳବିଳ ବା ମୁଖ ବିବରର କୌଣସିଠାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଗଳବିଳ ବା ମୁଖ ବିବରର କୌଣସିଠାରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାଧା ପାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି କହିହେବ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଜିହ୍ୱାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ତୋଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 4 ଭାଗରେ, ସମ୍ବୃତ, ବିବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧସମ୍ବୃତ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱୟର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ, ବୃତ୍ତାକାର ଓ ଅବୃତ୍ତାକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କୋମଳ ତାଳୁ ତଳକୁ ଓହଳି ରହିବା ଫଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର କିଛି ଅଂଶ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରି ଆସେ ତାହାକୁ ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଅ, ଆ, ଇ, ଉ, ଏ, ଓ ଇତ୍ୟାଦି। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜିହ୍ୱାଗ୍ରକୁ କଠିନ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଟେକି କୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ମାଂସପେଶୀ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଜିହ୍ୱାର ମାଂସପେଶୀ ଶିଥିଳ ହୋଇ ରହିଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିଥିଳ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଘୋଷ ସ୍ୱର ଓ ଅଘୋଷ ସ୍ୱରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧଘୋଷ ବା ମର୍ମର ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ମାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜିହ୍ୱାର ସାଧାରଣତଃ ଅବସ୍ଥିତିଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ତୋଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ସମାନ ସମାନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତି ଅଂଶରେ ଜିହ୍ୱାକୁ ରଖି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ।
କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଠଧ୍ୱନି? କ ଖ ଗ ଘ ଙ ହେଉଛି କଣ୍ଠଧ୍ୱନି। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି? ଉତ୍ତର ଚ ଛ ଜ ଝ ନ୍ୟ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି? ଉତ୍ତର ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ୱନି? ଉତ୍ତର ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ଉତ୍ତର ପ ଫ ବ ଭ ମ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳ୍ପ ସ୍ଫୋଟନ ସହିତ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକ ସ୍ଫୋଟନ ସହିତ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରରେ ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରରେ ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଲେ ତାହାକୁ କେଉଁ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଅଘୋଷ ଧ୍ୱନି। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି? ନ ମ ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଲୁଣ୍ଠିତ ଧ୍ୱନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜିହ୍ୱା ଶୀର୍ଷକୁ ଲେଉଟାଇ ବା ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ଧ୍ୱନି ବା ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ରେ ଯାହା ଦେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। 1 ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନତା, 2 ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଭିନ୍ନତା, 3 ଅନୁକରଣର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, 4 ଅଜ୍ଞତା, 5 ଲୌକିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ଭ୍ରାମକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, 6 ଦ୍ରୁତ କଥନ, 7 ପ୍ରଯତ୍ନ ଲାଘବ, 8 ଭାବୁକତା, 9 ମନରୁ ଗଢ଼ି କହିବା, 10 ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, 11 ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରଭାବ, 12 ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, 13 ଲିପି ଦୋଷ, 14 ଶବ୍ଦର ଅଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 15 ବଳହୀନ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଆଧିକ୍ୟ, 16 ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 17 କବିତାରେ ମାତ୍ରା ବା କୋମଳତା ଆନୟନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 18 ବଳାଘାତ, 19 ସାଦୃଶ୍ୟ, 20 କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଧ୍ୱନିର ନିଜ ଭାଷାରେ ଅଭାବ, 21 ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି ରହିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଧ୍ୱନିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲୋପ, ଆଗମ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସମୀକରଣ ବା ସମୀଭବନ, ସନ୍ଧି, ଉଷ୍ମୀଭବନ, ଘୋଷୀଭବନ, ଅଘୋଷୀଭବନ, ମହାପ୍ରାଣୀ ଭବନ, ନାସିକୀ ଭବନ ଓ ଅନୁନାସିକୀ ଭବନ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଭବନ, ସ୍ୱତଃ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଭବନ, ତାଲବ୍ୟ ଭବନ, ସ୍ୱତଃ ତାଲବ୍ୟ ଭବନ, ମାତ୍ରାଭେଦ, ସକାରୀ ଭବନ, ରକାରୀ ଭବନ, ସ୍ୱର ସଙ୍ଗତି, ଶ୍ୱାସାଘାତ ବା ବଳାଘାତ, ସ୍ୱରାଘାତ, ଶ୍ରୁତିଧ୍ୱନି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଶ୍ରୁତିଧ୍ୱନି, ଅପିନିହିତ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଧ୍ୱନି ସଂଶୋନ ବା ଆଲୋଫନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କୌଣସି ଭାଷାରେ କୌଣସି ଧ୍ୱନିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସଂଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ବା ଫୋନିମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର କଥିତ ଭାଷାକୁ ଆଲୋଚନା ବା ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ତାହାକୁ ଲିପି ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନିକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକେତ ବା ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକେତ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ବା ଫୋନିମ୍। ଇଂରାଜୀ ସିଲାବଲ୍ର ମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସିଲାବଲ୍, SYLLABLE। ସିଲାବଲ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଏକତ୍ର ଆବଦ୍ଧ, ସାଥିରେ ବା ଏକତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସୁର ଯୋଗୁଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ
ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ତାନ ବା ଟୋନ୍। ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ସୁରମାନଙ୍କର ଆରୋହ ଅବରୋହର କ୍ରମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସୁର ଲହର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଶବ୍ଦ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିନ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ସମ୍ବହନ କଲେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗିରିକର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି? ଫୋନ୍। ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 3 ଭାଗରେ। ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। କେଉଁ ସ୍ୱରକୁ କେଉଁ 2ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଐ ଆଉ ଔ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ସଂଶ୍ଳେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଐର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହର୍ଷଇରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଔର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହର୍ଷଉରେ ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଶ୍ଳେଷ କୁହାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କେତୋଟି? ଉତ୍ତର ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ, ଏ, ଓ। 6ଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ କେଉଁ ଓଠଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ? ତଳ ଓଠଟି। ଉତ୍ତର ବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦନ୍ତମାଢ଼ି। ମୂର୍ଦ୍ଧା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋମଳ ତାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ତାଳୁ ବିସ୍ତୃତ ବତ୍ସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହାର ଅଂଶକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା କୁହାଯାଏ। କିଏ ଆପେ ଆପେ ତଳ ଉପର ହୋଇଥାଏ? କୋମଳ ତାଳୁ। ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ମୁଖଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଣ୍ଠତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତମୂଳ, ଜିହ୍ୱା ଓ ଓଷ୍ଠକୁ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି। ଏହି କଥା କୁହା ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ। ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିହ୍ୱା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପର ନାମ କ'ଣ? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? 13ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଏହି 13ଟି ଅକ୍ଷରକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘ, ରୁ, ରୁ, ଲୃ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ, ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘ। ନାଦ କେତେ ପ୍ରକାରର? 2 ପ୍ରକାର, ଆହତ ନାଦ ଓ ଅନାହତ ନାଦ। ଧ୍ୱନିର କେତୋଟି ପକ୍ଷ ରହିଛି? 2ଟି ପକ୍ଷ, ଭୌତିକ ପକ୍ଷ ଏବଂ ଭାବ ପକ୍ଷ। ସ୍ୱନିମକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 2 ଭାଗରେ, ଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ଏବଂ ଅଧିଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ। ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର 3 ଭାଗରେ, ଜିହ୍ୱାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ, ଜିହ୍ୱାର ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଓଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥିତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପ୍ରଧାନ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଉତ୍ତର ଅନୁନାସିକ ସ୍ୱର, 2 ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର, 3 ଅଘୋଷ ସ୍ୱର, 4 ଦ୍ରୁତ ଓ ଶିଥଳ ସ୍ୱର, 5 ମର୍ମର ସ୍ୱର, 6 ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିହ୍ୱାର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଉଚ୍ଚାରଣର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅନୁସାରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର 8ଟିର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହର୍ଷଇ, ଏ, ଐ, ଆ, ଅ, ଓ, ଔ, ଉ। ପାଲେଟୋଗ୍ରାଫ ଏକ କି ଯନ୍ତ୍ର? ଉତ୍ତର ଧ୍ୱନିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଓସିଲୋଗ୍ରାଫ କି ଯନ୍ତ୍ର? ଉତ୍ତର ଧ୍ୱନିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ସେକ୍ଟୋଗ୍ରାଫ ଧ୍ୱନିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। କାଇମୋଗ୍ରାଫ ଧ୍ୱନିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ଧ୍ୱନିଗୁଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଧ୍ୱନି ବିବେଚନ ବେଳେ କେବଳ ସ୍ୱର ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଧାରରେ ନ ହୋଇ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣର ମାତ୍ରା, ସ୍ୱରାଘାତ, ବଳାଘାତ ଆଦିର ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଧ୍ୱନିଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗକୁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଇପାରେ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର ପାଲେଟୋଗ୍ରାଫ, କାଇମୋଗ୍ରାଫ, ଓସିଲୋଗ୍ରାଫ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର। ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
भाषार प्रवाह रे एही अंतर्निहित ध्वनिगत परिवर्तन को ध्वनि परिवर्तन कहुए। ये प्रश्न आउ थे ध्वनिमापक यंत्र उत्तर क्यों यंत्र को ध्वनिमापर अध्ययन और विश्लेषण पर व्यवहार कराए। उत्तर अनेक गुड़िए रही। काइमोग्राफ, पैलेटोग्राफ, टेप रेकर्डर, पैटर्न प्लेबैक, ट्रांसपिच मीटर, कंप्यूटर, इंटेंसिटी मीटर, ऑटोफोनेस्कोप, ग्लोटोग्राफ, मोनोग्राफ, एयर मीटर, लाउडनेस एनालाइजर इत्यादि। आशा यही प्रश्नर उत्तर गुड़िक आपण माने निश्चय खातार टिपि रखिथिबे एवं जे गुड़िक कि आपण कॉम्पिटिटिव परीक्षा पई सब प्रकार परीक्षा पई सहाय्य करिवो। मो सहित जोड़ी ही रुहंतु। धन्यवाद।